मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। In this class, we will continue this upadhikara of Tena Proktam. With 103, 303, we are going to start. Kasyapa Kaushikabhyam Rishibhyam Ninihi. There are two pradipadikas here, Kasyapa and Kaushika. Etabhyam Rishibhyam. They are rishi, they are rishis, ordinary gentlemen. It is not the name of ordinary gentlemen. Rishibhyam. That too, here Tena Proktam iti anurtir bhavati. Shaunakadibhyaha chandasi iti vakshamana सूत्रात् छंदसी इति इत्यपि अपकृष्यते. Earlier we have come across this apakarsha. Anuvritti is a word continuing from the previously read sutras. Apakarsha is a word which is taken from the sutras to be taught. Vakshamana sutrebhyaha apakarshaha. So, chandasi iti apakrishyate. Tena kim bhavati? Prachayaha ninihi. Tena proktam. Kasyapa kaushika iti ete chandasi visaye eva rushi. They are not ordinary rishis. The prakatayitaraha, chando sutrani prakatayitaraha. So here the vritti will run like this. Kasyapa kaushikabhyam rushivachakabhyam tena proktam ityarthe nini prachayo bhavati. Chasya apavadaha. Because these two, the Kasyapa and Kaushika, they are Vruddha Sanjakau. So, naturally Vruddhat Chaha iti, Cha will be employed there. But Tasya apavadatvena atra Ninihi iti prachayaha. I don't remember whether we have come across this Nini earlier, but Nini, it is Nakar is it. Antya Ikaraha, that is employed here only to prevent Nakara to be taken as it. Suppose Ikara is not there at the end, it will be Nin. So naturally the halantyamiti sutrena antyasya prachayasya antyasya halaha itvam bhavati. So to prevent nakara as
to be it, e is added. So actually nini means in. In is the sakshat prayoga. So why this nakara is added? He could have said simply inihi, but this nakara uttaratta ujjardha काश्यप कौशिक इति वृद्धसंज्ञकौ इति कृत्वा. Then उदाहरणं काश्यपेन प्रोक्तम् अधीयते इत्यर्थे काश्यपेन काश्यप ऋषिणा प्रोक्तम्, that is being studied by these people इत्यर्थे काश्यप शब्दात् in प्रत्ययः. So already it is vruddha sanyaka, so there is no question of adi vruddhi here. Kashyapa plus in, yasyeti chaiti antyasya akarasya lopaha, kashyap bhavati. Kashyap plus in kashyapin bhavati. Nakaranta shabdah ekavachane kasyapī bhavati, bahuvachane kasyapinaha. Kaushika कौशिकेन प्रोक्तम् अधीयते. कौशिक ऋषिणा यद् प्रोक्तं मंत्रान् प्रोक्तान् अधीयते, दे स्टडी इत्यर्थे कौशिक शब्दात् इन प्रत्ययः. कौशिक अंत्यस्य अकारस्य यस्येति च इति लोपः कौशिकिन् इति रूपं भवति एकवचने प्रातिपदिके. एकवचने कौशिकी भवति, बहुवचने कौशिकिनः इति. अत्र ऋषिवाचकं वैदिक ऋषीणामेव अत्र प्रतिपादनं भवति. सो काश्यपश्च कौशिकश्च यत्र वैदिक ऋषिवाचिकौ तत्रैव एतत् प्रवर्तते सूत्रम्. अन्यथा आधुनिक काश्यप कौशिकयोः प्रोक्तानां कल्पानां विषये निनिः न भवति, बिकास् दे आर् काश्यप एंड कौशिक, दे आर् वृद्धसंज्ञकौ छ प्रत्ययः भवति, वृद्धात् छः इति. सो काश्यप प्लस् छ, छस्य ई आदेशः. काश्यपीयं कौशिक प्लस् छ ईय कौशिकीयं. Now let us go to the next sloka, next sutra. कलापि वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च तेन प्रोक्तं निनिः इति अनुवर्त्यते. कलापि वैशंपायन अन्तेवासिभ्यः. दिस अन्तेवासिभ्यः, अन्तेवासी मीन्स शिष्यः. अन्तेवासिभ्यः इति पदं कलापि वैशंपायन, with both it is connected. So कलापि शिष्याः वैशंपायन शिष्याः इत्यर्थः. सो कलापि शिष्याणां वाचकानां शब्देभ्यः वैशंपायन शिष्याणां वाचकानां शब्देभ्यः तेन प्रोक्तमित्यर्थे निनि प्रत्ययो भवति. दिस इज अणु अपवादः. परत्वात् वृद्धात् छः इति छ प्रत्ययमपि बाधते. Because there will be some vruddha sanyakas in their shishya's names. So there it is a cha is employed earlier, that will be accepted by the sutra. So nini will be there. So kalapi shishyaha and vaishampayana shishyaha. Kalapi shishyaha chatvaraha. They are 4 in number. Tesham namani haridruhu Chagari, Tumburuhu, Ulapaha iti. Vaishampayana Sishyaha Nava. Tesham Namani Alambi, Palangaha, Kamala, Ruchabha, Aruni, Tadya, Shamayana, Katha, Kalapi iti.
अत्र तेषां शिष्याणां वाचकानां पदेभ्यः एव निनिप्रत्ययो भवति इत्युक्तं. सो अत्र शिष्याणां वाचकानां शब्दानेव भवति, शब्देभ्यः एव भवति. प्रशिष्याणां, प्रशिष्यः इत्युक्ते शिष्यस्य शिष्यः, प्रशिष्याणां वाचकानां शब्देभ्यः एतद् न प्रवर्तते. को हेतुः तत्र? कलापि इति वैशम्पायनशिष्येषु पठितः. सो कलापि शिष्याः अपि वैशम्पायनशिष्याः एव, परन्तु शिष्यशिष्याः न गृह्यन्ते इति महाभाष्ये विवृतमासीत्. another name read in this वैशम्पायनशिष्याणां नामानि कठशब्दः, तस्य अन्तेवासी खाण्डायनः. शिष्यशिष्याणां ग्रहणाय यदि अवकाशः भवति, वैशम्पायनस्य शिष्यशिष्यः खाण्डायनः तस्यापि ग्रहणं भवेत्. यत्र पुनः शौनकादिषु इति सूत्रे शौनकादिषु खाण्डायन शब्दस्य ग्रहणं भवति. तेन प्रत्यक्षशिष्याणामेव ग्रहणं, न तु शिष्यशिष्याणां ग्रहणं मा भूत् इति विषयः एतेन स्पष्टः भविष्यति. देन् उदाहरणं कलाप्यन्तेवासिनः विषये हरिद्रुना प्रोक्तमधीयते. हरिद्रु इज वन ऑफ द शिष्यास् ऑफ कलापीस्. हरिद्रुना प्रोक्तमधीयते, अत्र निनि प्रत्ययः. हरिद्रु प्लस इन्, उकारान्त शब्दः ओर् गुणः इति तद्धिते परे उकारान्त शब्दस्य गुणो भवति. सो हरिद्रो भवति. हरिद्रो प्लस इन्, ओकारस्य अवादेशः. हरिद्रवीणः, बिकास् रेफा इज देयर, nakara will get converted as nakara. Here adivruddhi also will be there because nakara is there. Haridravinaha iti rupam bhavati. Then chagali iti shabdah. Chagali shabdasya dhinuk vachyati anantara 109 sutre. So now we are not taking up this here. Tumburuna proktamadhiyate iti nini prachaya. Tumburu plus in. Here also or gunaha and then adivruddhi also. So tumburu becomes tumburo. Then avadeshaha. Tu becomes tau. Taumburavinaha iti rupam bhavati. Ulapena proktam adhiyate. Ulapaha iti kasyana शिष्यः, कस्य कलापिनः. उलपेन प्रोक्तम अधीयते इति निनि प्रत्ययः. आदिवृद्धि एंड देन इना. औलपिन् भवति प्रातिपदिकम्. एकवचने औलपी भवति, बहुवचने औलपिनः. These are the examples on कलाप्यन्तेवासि शब्दाः. वैशम्पायनान्तेवासिनः विषये उदाहरणानि उच्यन्ते. आलम्बि इति वैशम्पायन अन्तेवासी. आलम्बिनः इति रूपं भवति. आलम्बिना प्रोक्तमधीयते इत्यर्थे निनि प्रत्ययः आलम्बिनः. पलंग इति शब्दः पलंगेन प्रोक्तमधीयते इत्यर्थे तस्मादपि निनि प्रत्ययः आदिवृद्धिः पालंगिनः इति रूपं बहुवचने. कमल, कमल शब्दात् कमल प्लस इन् कामलिन् भवति आदिवृद्धि. कामलिन् इत्यस्य बहुवचनं कामलिनः. रुचाभ इति शब्दः रुचाभेन प्रोक्तमधीयते इत्यर्थे रुचाभ प्लस इन्
आदिवृद्धि आर्च्यभिन् भवति प्रातिपदिकं बहुवचनम् आर्च्यभिनः अरुणि शब्दात् आरुणिनः ताण्ड्य शब्दः ताण्डिनः इति भवति अत्र किं भवति ताण्ड्यशब्दे ताण्ड्यशब्दात् इन् प्रत्यययुक्ते आपत्यस्य तद्धिते अनाति इति षष्ठाध्याये वक्ष्यमाणसूत्रेण यकारस्य लोपो भवति सो ताण्ड् भवति ताण्ड् प्लस् इन ताण्डिनः श्यामायन शब्दात् श्यामायन प्लस् इन् श्यामायनिनः कटशब्दात् लुक् वक्ष्यति अनन्तर 107 सूत्रे तत्र दीयते कलापि शब्दात् अणं वक्ष्यति अगेन इन 108 सूत्रे तदत्र दीयते नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट सूत्र 105 पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु तेन इति अत्र अनुवर्तते प्रोक्तमिति न अनुवर्तते किमर्थं चेत् पुराण प्रोक्तेषु अत्र प्रोक्तशब्दः स्वीकृतः पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु सो हियर पुराण प्रोक्ताः इत्युक्ते पुराण मुनिभिः प्रोक्ताः बहु पुरातन मुनिभिः न तु अधुनातन मुनिभिः ब्राह्मणकल्पाः ब्राह्मणानि कल्पाः च सो दिस् पुराण प्रोक्ताः ब्राह्मणकल्पाः द्वौ अपि प्रातिपदिकस्य विशेषणे सो दि वृत्ति विल रन लाइक दिस तेन इति तृतीया समर्थात् प्रोक्तः इत्यर्थे निनिः प्रत्ययो भवति यत् तत् प्रोक्तं पुराण प्रोक्ताश्चेत् ब्राह्मणकल्पाः ते चेत् ते भवन्ति सो ब्राह्मणेषु तावत् उदाहरणानि स्वीक्रियन्ते भल्लवेन प्रोक्ताः ब्राह्मणाः इत्यर्थे भल्लव शब्दात् निनि प्रत्ययः भल्लव प्लस इन् आदिवृद्धि भाल्लविनः बहुवचनं शाट्यायनेन प्रोक्ताः ब्राह्मणाः इत्यर्थे निनि प्रत्ययः शाट्यायनिनः शाट्यायन प्लस इन् शाट्यायनिन् भवति बहुवचने शाट्यायनिनः ऐतरेयेण प्रोक्ताः ब्राह्मणाः इत्यर्थे इन् प्रत्ययः ऐतरेयिणः बहुवचने सो दिस् भल्लव शाट्यायन ऐतरेय दीस् आर् पुरातन ऋषयः पुरातन ऋषिभिः प्रोक्तानां कल्पानां विषये उदाहरणानि पिङ्गः पुराण ऋषिः पिङ्गेन प्रोक्ताः कल्पः इत्यर्थे पिङ्गशब्दात् निनि पैङ्गी कल्पः पैङ्गिन् भवति प्रातिपदिकम् एकवचने पैङ्गी अरुणपराजेन प्रोक्तः कल्पः इत्यर्थे अरुणपराज शब्दात् निनि प्रत्ययः आरुणपराजिन् इति प्रातिपदिकं भवति आरुणपराजी इति एकवचनं पुराणप्रोक्तेषु इति किमर्थम् उक्तम् अत्र आधुनिक ऋषिभिः प्रोक्तानां विषये एतद् सूत्रं न प्रवर्तते नाम निनि न प्रवर्तते उत्सर्गप्रत्ययः अन् प्रवर्तते सो
या उदाहरणं याज्ञवल्क्येन उक्ताः ब्राह्मणाः इत्यर्थे याज्ञवल्क्यः अधुनातन ऋषिः याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि भवति अत्र याज्ञवल्क्य प्लस अण् प्रत्ययः अत्र यकारस्य लोपो भवति आपत्यस्य च तद्धिते अनाति इति वक्ष्यमाण षष्ठाध्याये वक्ष्यमाण सूत्रेण यकारस्य लोपः याज्ञवल्क भवति याज्ञवल्किन् याज्ञवल्क प्लस अण् याज्ञवल्क भवति याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि नपुंसकलिङ्गे अश्मरथेन प्रोक्तः कल्पः इत्यर्थे अश्मरथ शब्दात् अण् प्रत्ययः अश्मरथः कल्पः याज्ञवल्क्यादयः अचिरकालाः अधुनातनकालिकाः इति तत्र प्रमाणम् आख्यानेषु एतद् वार्ता भवति दिस् इस् इन्फार्म्ड् टु अस् बै आख्यानं तथा व्यवहरति सूत्रकारोऽपि नेक्स्ट् सूत्र 4316 शौनकादिभ्यः छन्दसि तेन प्रोक्तम् इत्यर्थे अनुवृत्तिः निनिः अपि शौनक इत्येवमादिभ्यः निनि प्रत्ययो भवति तेन प्रोक्तम् इत्येतस्मिन् विषये छन्दसि अभिधेये छन्दो विषयः भवति चेदेव एतद् छ इत्यस्य अपवादः वृद्धात् छः इति प्राप्तस्य छ इत्यस्य अणोश्च अपवादः उदाहरणं शौनकेन प्रोक्तमधीयते इति शौनकशब्दात् निनि प्रत्ययः शौनक प्लस इन् शौनकिन् भवति बहुवचने शौनकिनः वाजसनेयेन प्रोक्तमधीयते इति वाजसनेयशब्दात् निनि प्रत्ययः वाजसनेयिन् भवति वाजसनेयिनः इति बहुवचने then why this छन्दसि is added here यदि छन्दो विषयः नास्ति चेत् एतद् न प्रवर्तते निनि न प्रवर्तते वृद्धात् छः इति छ प्रवर्तते शौनकेन प्रोक्तं शिक्षा इत्यर्थे अत्र शिक्षा वेदशाखा नास्ति that is one of the vedangas not vedashakha so shaunaka shabdat chapratyaya eva bhavati because shiksha is not veda vishayah shaunakena proktam शिक्षा इत्यर्थे वृद्धात् छः इति शौन छस्य ई आदेशः शौनकीया शिक्षा शौनकादिगणे कठशब्दः कठशाठ इति शब्दः we will read शौनकादिगण shortly in that gana कठशाठ इति शब्दः अस्ति एतद् समस्तपदेन ग्राह्यं कठस्य शाठस्य इति समस्तपदेन केवल कठशब्दात् शाठशब्दाच्च लुकं वक्ष्यते अनन्तरं कठशाठाभ्यां प्रोक्तमधीयते इत्यर्थे कठशाठशब्दात् निनि प्रत्ययः काठशाठी इति भवति एकवचने शौनकादिगणः पठ्यते शौनक वाजसनेय सार्ङ्गरव शार्ङ्गरव साम्पेय शाखेय काण्डायन स्कन्ध स्कान्द स्कान्ध स्कान्द
देवदत्त शठ रज्जुकंठ रज्जुभार कठशाठ कषाय तलवकार पुरुषांस अश्वपेय इति शौनकादिगणः. नेक्स्ट सूत्र 107. कठचरकात् लुक् तेन प्रोक्तम् इति प्रत्ययस्य लुक् भवति. लुक् मीन्स् इट विल गेट ड्रॉप्ड. कठचरक कठचरक शब्दाभ्यां परस्य प्रोक्त प्रत्ययस्य लुक् भवति. वाट एवर प्रोक्त प्रत्यय is to be added on katha and charaka, they will be dropped. उदाहरणं कठेन प्रोक्तमधीयते इत्यर्थे वैशम्पायनान्तेवासिभ्यः इति वैशम्पायनान्तेवासिषु कठशब्दः वर्तते. सो वैशम्पायनान्तेवासिभ्यः इति निनि प्रत्ययस्य प्राप्तिः जाता, तस्य लुक् भवति. सो देयर इज नो प्रत्यय हियर. सो कठ प्लस निनि, निनेः लुक् कठाः इति बहुवचनं. चरकेण प्रोक्तमधीयते इति अण् भवति, तस्य लुक् भवति. चरकाः इति रूपम्. एतद् छन्दसि इत्येव. कठशब्दात् श्लोकविषये अण् भवति. काठाः श्लोकाः, that अण् will not get dropped. So the रूपं will be काठाः आदिवृद्धि, काठाः श्लोकाः. चरकशब्दात् श्लोकविषये अण् भवति, चारकाः श्लोकाः आदिवृद्धि. 108. कलापिनो अण् तेन प्रोक्तमिति अनुवर्तते. कलापि शब्दात्, कलापिनः मीन्स् दट इज षष्ठी, दट इज पंचमी. सो कलापि शब्दात् इत्यर्थः. कलापि शब्दात् अण् प्रत्ययो भवति तेन प्रोक्तम् इत्येतस्मिन् विषये. वैशम्पायनान्तेवासी एषः कलापि. एर्लियर वी हैव रेड वैशम्पायन अन्तेवासिनां नामानि. तस्मात् निनि प्रत्ययः प्राप्तः पूर्वसूत्रात् 4314 सूत्रेण, तस्य अपवादः एषः अण् प्रत्ययः. कलापिना प्रोक्तमधीयते इत्यर्थे अण् प्रत्ययः. कलाप प्लस अण् आदिवृद्धि, कालापाः. अत्र एकः विशेषः वर्तते तद् अस्माभिः पठनीयं. तद् किम् इत्युक्ते इन् अणि अनपत्ये इति. इन्नन्तशब्दानाम् अणिप्रत्यये परे, अनपत्यार्धे अणिप्रत्यये परे प्रकृतिभावो भवति इति वक्ष्यमाण षष्ठाध्याये एकं सूत्रं वर्तते. सो कलापिन् शब्दे इन् प्रत्ययस्य लोपः स्यात् तेन सूत्रेण. किन्तु आफ्टर द नेक्स्ट सूत्र 64164 अनपत्यार्धके अण् प्रत्यये परे इन् प्रत्यय लोपसूत्रस्य अपवादत्वेन इन् प्रत्ययस्य लोपः न भवति. किन्तु अधः उक्तवार्तिकेन टिलोपः भवति. What is the Vartikam we are going to read? Nantasya tilope Subramanya Chari not Subramanya, Sabramachari Pita Sarpi Kalapi Kutumi Taitali Jangali Langali Shilavali Sikhandi Sukara Sadma Suparvanam Upasankhyanam इति सूत्रेण अत्र टिलोपः कर्तव्यः. कलापिन् शब्दस्य अणिपरे टिलोपः कर्तव्यः. सो व्हेन टी मीन्स वी हैव टू टेक द लास्ट वोवेल and whatever letters are there afterwards, that also to be included, that is called T.
सो तस्य लोपः सो कलापिन् शब्दे इन् इति टी तस्य लोपः कलाप् भवति तस्मात् अण् सो कालापः इति रूपं भवति 109 शगलिनो ढिनुक् शगलि शब्दः earlier in the कलापि शिष्याणां नामसु शगलि शब्दस्य उक्तिः आसीत् सो तस्मात् शब्दात् ढिनुक् प्रत्ययो भवति तेन प्रोक्तम् इत्यर्थे शगलि शब्दात् ढिनुक् प्रत्ययो भवति तेन प्रोक्तम् इत्येतस्मिन् विषये अत्र कलाप्यन्ते वासित्वात् निनः निन् प्राप्तः तस्य अपवादत्वेन अत्र ढिनुक् भवति शगलिना प्रोक्तमधीयते इति शगलि शब्दात् ढिनुक् ढिनुक् मीन्स् ढ इत्यस्य फडघचघाम् इति सूत्रेण एय आदेशः ढि इत्यस्य एयि भवति अनन्तरं नकारोः वर्तते सो एयिन् इति भवति एक्चुअली ढिनुक् प्रत्यय विल बी एयिन् सो छगलि प्लस एयिन् यस्येति च इति इकारस्य लोपो भवति छगल् भवति छगल् प्लस एयिन् आदिवृद्धि छागलेयिन् भवति बिकॉज निनि कंटेन्स नकार आदिवृद्धिकारकः सो आदिवृद्धिर्भवति छागलेयिन् शब्दः बहुवचने छागलेयिनः नेक्स्ट सूत्र 110 पाराशर्य शिलालिभ्यां भिक्षु नटसूत्रयोः तेन प्रोक्तं निनिः इति अनुवर्तते पाराशर्यः मीन्स् व्यासः व्यासमहर्षिः एषः भिक्षुसूत्राणां रचयिता एतानि सूत्राणि छन्दसि विषये एव सो शिलालि इति मुनिना नटसूत्राणि रचितानि एतानि अपि छन्दसि विषयाः सो अस्मिन् सूत्रे अपि निनि प्रत्ययः अनुवर्तते एक्चुअली इन द लास्ट रेड सूत्र द प्रत्यय इज ढिनुक् सो तस्य अनुवृत्तिर्न भवति किन्तु एर्लियर निनि इज यूज्ड मण्डूकप्लुत्य निनि अनुवर्तते अत्र न तु ढिनक् ढिनुक् एषः सूत्रशब्दः भिक्षुनट इति द्वयोः सम्बध्यते सो भिक्षुसूत्राणि नटसूत्राणि इति वक्तव्यानि सो शौनकादिभ्यः छन्दसि इति छन्दसि अनुवर्तते भिक्षुसूत्राणां च नटसूत्राणां च छन्दस्वं भवति इति अप्रधानविषयः सो दि सूत्रस्य अर्थः एवं भवति पाराशर्य शिलालिभ्यां निनिः प्रत्ययो भवति तेन प्रोक्तम् इत्येतस्मिन् विषये यथासङ्ख्यं भिक्षुनटसूत्रयोः अभिधेये पाराशर्येण प्रोक्तमधीयते इत्यर्थे पाराशर्य शब्दात् निनि प्रत्ययः पाराशर्य प्लस इन् अत्र पाराशर्य मध्ये तद् पराशर शब्दात् यै प्रत्यय विहितत्वेन अत्र पाराशर्य शब्दः उत्पन्नः सो हियर यै इत्यस्य लोपो भवति सो इट विल बिकम पाराशर्य विल बिकम व्हेन यै इज ड्रॉप्ड इट विल बिकम पराशर पराशर तस्मात् इन् प्रत्ययः आदिवृद्धिः पाराशरिन् इति रूपं भवति बहुवचने पाराशरिणः भिक्षवः भिक्षुसूत्राणि पठन्ति इति पाराशरि इत्येकवचनरूपं
पाराशरिणः इति बहुवचनरूपं। शिलालिना प्रोक्तमधीयते इति शिलालि शब्दात् निनि प्रत्ययः। शिलालिन् प्लस् इन्, शिलालि शब्दस्य प्रातिपदिकं शिलालिन् प्लस् इन्, आदिवृद्धिर्भवति। अत्र टिलोपो भवति, नस्तद्धिते नकारान्त शब्दस्य टिलोपो भवति इति सूत्रेण शिलालिन् इत्यस्य इन्, टी इस् इन् देर्, सो इन् इस् ड्राप्ड, शिलाल् प्लस् इन्, सो आदिवृद्धि शैलालिन् भवति। शैलालिन् इति प्रातिपदिकरूपं, शैलाली इति एकवचनं, बहुवचने शैलालिनः। 111 कर्मन्द कुशाश्वाद् इनिः तेन प्रोक्तं भिक्षुनटसूत्रयोः। अत्र इन् प्रत्ययः प्राप्तः। कर्मन्द कुशाश्व इति एवं शब्दाभ्यां यथासंख्यं भिक्षुसूत्रम् इत्यर्थे अथवा नटसूत्रम् इत्यर्थे इनि प्रत्ययो भवति। दिस् इस् आल्सो अण् इत्यस्य अपवादः। वाट् इस् द डिफरेन्स् बिट्वीन् इन् एण्ड् निन्? निन् इट् क्रियेट्स् आदिवृद्धि, इन् डस् नाट् क्रियेट्, सो इनि प्रत्ययो भवति। इनि मीन्स् इन्। शौनकादिभ्यः छन्दसि इति पूर्वोक्त 106 सूत्रास् छन्दसि इति अनुवृत्य भिक्षुसूत्राणां च नटसूत्राणां च अप्रधानत्वेन छन्दस्त्वं वर्तते इति ग्रहणीयम्। सो उदाहरणम् एवं भवति, कर्मन्देन प्रोक्तमधीयते इत्यर्थे कर्मन्द शब्दात् इनि प्रत्ययः, कर्मन्द प्लस् इन्। There is no question of आदिवृद्धि here. कर्मन्दिन्, एकवचने कर्मन्दी भवति, बहुवचने कर्मन्दिनः। कर्मन्देन पठितान् भिक्षुसूत्राणि अधीयन्ते इत्यर्थः। कृशाश्वेन प्रोक्तमधीयते इत्यर्थे कृशाश्व शब्दात् नटसूत्राणि इति अभिधेयेषु इनि प्रत्ययः। कृशाश्व प्लस इन, देयर इज नो आदिवृद्धि हियर, कृशाश्विन् भवति। एकवचने कृशाश्वी, बहुवचने कृशाश्विनः। कृशाश्वेन पठितानि नटसूत्राणि अधीयन्ते इत्यर्थः। सो भिक्षुनटसूत्रयोः इति अत्र अनुवर्तितं। किमर्थं तत्र तस्य अनुवृत्तिः अत्र? भिक्षुनटसूत्राणां पाठनं न भवति तर्हि कर्मन्दकुशाश्वशब्दाभ्याम् अन्येव भवति। सो कर्मन्दशब्दात् अण् कार्मन्दं भवति, कृशाश्वशब्दात् अण् कार्श्वाश्वम् इति भवति। अत्र बिकास् आफ् अण् आदिवृद्धि विल् कम्। नेक्स्ट् सूत्रं तेनैकदिक्, एतद् उपाधिकारसूत्रं। तेन एकदिक्, एकदिक् मीन्स् समानदिक् इत्यर्थः। एकशब्दस्य त्रयः अर्थाः भवन्ति। एकशब्दः एकवस्तुविषये भवति, तदेक अर्थः। एकशब्दः मुख्यः इत्यपि अर्थे भवति। अत्र एकशब्दः तुल्यार्थे समानार्थे तद् एण्ड् एतद् एकमेव इत्युक्ते दे आर् ईक्वल्, दे आर् समानं। सो तेन एकदिक् मीन्स् in the same direction. So this is upadhikara तेन इति तृतीया समर्थात् एकदिक् एतस्मिन् विषये यथाविहितं प्रत्ययो भवति. We will take up examples. सुदामन् इति कश्चन पर्वतः, सुदामन् पर्वतः.
सुदाम्ना एकदिक् इत्यर्थे. That means it is in the same direction in which Sudaman hill exists. Sudamna ekadic ityarthe Sudaman shabdat an prachayah. Sudaman plus an. Atra adivruddhir bhavati Saudaman plus a. Saudamana bhavati. Srilinga prachayah tatra gneep bhavati. Tidhanai iti sutrena. So Strilinge Saudamani iti shabdo bhavati. Why this Strilinga is performed here? Udaharane Saudamani Vidyut ityuktam. So Vidyut iti tasya visheshanam Saudamani. So Vidyut is in Strilinga. That is why Saudamani iti Strilinga. Himavata ekadik ityarthe. Himavat, we know, it is the name of a hill. Himavat shabdat an prachayah. Himavat plus an. Adivruddhi haimavata bhavati. Haimavata ityasya stri prachaye haimavati bhavati. Haimavata plus gneep. Haimavati. Haimavati vidyut. That means a vidyut, that is a lightning existing in the direction of the Himalayas. Trikakud iti kachana parvataha. Tenaikadik ityarthe tat shabdat an prachayo bhavati. Trikakud shabdat an. Trikakud plus a. Adivruddhi. Traikakud plus a. Nipi krute Traikakudi iti rupam. Traikakudi vidyut. Pilumula iti kaschana parvataha. Tena ekadik ityarthe pilumula shabdat anprachayah. Pailumula bhavati. Strilinge pailumula plus gneep. Pailumuli bhavati. Pailumuli vidyut. Then there is a particular special fact to be mentioned here. Tena iti anuvartate eva. Ita purva sutrebhyah. Then why this tena is again taken in this sutra? There should be some special reason for it. Chandasi iti tasya shabdasya nivrutyartham. So in this particular sutra, there is no chandasi iti anuvrittihi. 113th. Tasischa iti sutram. Tenaikadik iti anuvartate. Tenaikadik iti arthe purvam anprachayasya udaharanani dattani yatha vihitam prachayah ityuktam atra prachayasya nama uktam. Tasi api ekasya prachayasya nama. So tasi api bhavati. Tenaikadik ityarthe tasi iti prachayopi bhavati. Purva sutraihi cha an ityadishu prapteshu ayam aparaha prachayo vidhiyate. Visheshaha tasi ichukte ikarasya itvam bhavati. Tas bhavati. Tasi prachayantaha swaradi nipatam avyayam iti 1136 sutrena avyayam bhavati. Tas prachayanta shabdaha avyayani bhavanti. So udaharanam Sudama parvatena ekadik. Purva udaharanameva tatra anprachayah vihitaha atra aparaha tasi prachayah vidhiyate. Sudama parvatena ekadik ityarthe Sudaman shabdat tas. Sudaman plus taha. Nakara lopaha. Nalopah pradipadikantasya iti sutrena nakara lopaha. Sudaman nakara lopaha. Sudamataha bhavati. Sudamataha vidyut. Himavat plus tas. Himavat
हिमवत्तसः हिमवत्तस् हिमवत्तः हिमवत्तः विद्युत् पिलुमूल शब्दात् तस् पिलुमूलतः विद्युत्. Now let us go to the next sutra. Uraso yaccha तेनैकदिकित् अनुवर्तते. उरस् शब्दात् उरसः इति उरस् शब्दस्य पंचमी. उरसो उरस् शब्दात् यत्तपि भवति तेनैकदिक् इति तस्मिन् विषये यत् प्रत्ययो भवति. चकारात् यच्च च इति उक्तम् इति कृत्वा चकारात् तसिश्च भवति तेनैकदिक् इत्यर्थे. सो अणु अपवादः. उरसा एकदिक्. उरस् मीन्स् वक्षस्थलं. वक्षस्थलं वक्षस्थलेन समान दिशि इत्यर्थः. दट् मीन्स् इन् द सेम् डैरेक्षन् आफ् दि वक्षस्थल. उरसा एकदिक् इति अर्थे उरस् शब्दात् यत् प्रत्ययः. यत् मीन्स् य. उरस् प्लस् य उरस्यः. तसि प्रत्यये कृते उरस्तः. नेक्स्ट सूत्र 115. उपज्ञाते तेन इति अनुवर्तते. उपज्ञाते उपज्ञात इति विषये विषय सप्तमी एतद् उपज्ञातः इति अस्मिन् विषये इत्यर्थः. व्हाट इज उपज्ञातम्? विना गुरूपदेशेन यत् ज्ञातं दट् मीन्स् स्वयं प्रतिभया अभिसंबद्धम् इत्यर्थः. वाट् एवर् ज्ञाना one has received, it is obtained not through the teachings of Guru, but स्वयमेव तस्य प्रतिभया एतद् स्फुरितं तस्य मनसि इत्यर्थे. For example, our entire Arthadhyayi is supposed to be upajnatameva. Upajnatam means Panini has found out these rules of his own accord. So, tena iti trutiya samardhat उपज्ञाते इत्येतस्मिन् विषये यथा विहितं प्रत्ययो भवति. पाणिनिना उपज्ञातम् इत्यर्थे पाणिनि शब्दात् छ प्रत्ययः भवति. बिकास् पाणिनि इति वृद्धसंज्ञकः. सो पाणिनि प्लस् छ वृद्धात् छ छस्य ई आदेशः पाणिनीयं भवति. पाणिनिना उपज्ञातं पाणिनीयं. पाणिनीयं अकालकं व्याकरणम् इति उदाहरणं दत्तं शास्त्रे. पाणिनीयम् अकालकं व्याकरणं. पाणिनीयव्याकरणस्य कश्चन विशेषः कालपरिभाषारहितमेतद्. तत्र सूत्रेषु तत्र तत्र देशपरिभाषा विद्यते, न तु कालपरिभाषा. काशकृत्स्नेन स्वयं प्रतिभया ज्ञातम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः. काशकृत्स्न इति कस्यचन पाणिनिपूर्व व्याकरणवेत्तुः नाम. सो काशकृत्स्नेन स्वयं ज्ञातम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः. काशकृत्स्नम् इति रूपं भवति. काशकृत्स्न प्लस् अण् काशकृत्स्नम्. काशकृत्स्नं गुरुलाघवम् इति अर्थशास्त्रं. तेन अर्थशास्त्रमपि प्रोक्तमासीत्. सो तस्य नाम गुरुलाघवम्. आपिशलि इति अन्यः कश्चन व्याकरणवेत्ता पाणिनिपूर्वकालिकः. आपिशलिना स्वयं ज्ञातम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः. आपिशलम् इति रूपं भवति. आपिशलि प्लस् अण् यस्येति च इति इकारस्य लोपः. आपिशलं दुष्करणम् इति व्याकरणं. तस्य व्याकरणस्य नाम दुष्करणम् इति. Now let us go to the next sutra.
कृते ग्रन्थे तेन इति अनुवर्तते. कृतं मीन्स् उत्पादितम् इत्यर्थः. न तु केवलं प्रोक्तं कृतम् आधर्ड by oneself, not earlier existent. ग्रन्थः इत्युक्ते इट् रियटैस्. तेन इति तृतीयासमर्थात् कृते इत्येतस्मिन् विषये यथा विहितं प्रत्ययो भवति. यत् तत् कृतं ग्रन्थश्चेत् सः भवति. यत् कृतं तद् सः ग्रन्थः भवेदेव. सो तेन कृतम् इत्यर्थे प्रत्ययः. कृतं ग्रन्थश्चेदेव भवति. सो the constructed by oneself, authored by oneself, that is grantha vishayam bhavati chet. If it is in respect of a treatise, then this pratyaya is added. So we will take examples. Vararuchina kritaha. Vararuchi we know, vakyakaraha, vartikakaraha. Vararuchina kritaha ityarthe वाररुचाः इति रूपं. यथा विहितं प्रत्ययः. सो हियर अण् प्रत्ययः. वररुचि प्लस अण् यस्येति च इति इकारस्य लोपः आदिवृद्धिः वाररुच भवति. वाररुचाः श्लोकाः इति उदाहरणवाक्यं. सो दे हैव बीन रिटन, द श्लोकास् हैव बीन रिटन बै वररुचि. हेकुपादेन कृतः ग्रन्थः इत्यर्थे हेकुपाद शब्दात् अण् प्रत्ययः हैकुपादः इति भवति. हैकुपादः ग्रन्थः. अनदर एग्जाम्पल, भेकुराटेन कृतः ग्रन्थः. भेकुराट शब्दात् अण् प्रत्ययः. भैकुराटः ग्रन्थः. जलूकेन कृतः ग्रन्थः इत्यर्थे अण्. जालूकः ग्रन्थः. ग्रन्थः इति किम्? If it is not the whatever done by the person, if it is not a question of treatise, something else, then this pratyaya is not employed. Tatchakritah prasadah. Tatsha means tatshan shabdah. Silpi chartha. Architect. Tatchakritah prasadah. Prasadah means a big building. A big building planned by a Silpi. Icharthe, because prasada is not grantha, Tatchakritah prasadaha icchetasmin visaye tatsha shabdat pracchayo na bhavati. Then upajñāta and krita. In the earlier sutra, upajñāte ichuktam, here krite. What is the great difference between upajñātam and kritam? Upajñātam means vidyamanameva jñātam. Vidyamana vishayameva swayam pratibhaya jñātam upajñātam uchyate. Kritam means utpaditam tenaiva. Authored by self is kritam, but the existing sutra, existing vishayas, existing knowledge which has entered the mind of the prokta on its own accord without the guru upadesha, it is called upajñātam. Next sutram, sanyāyām tena krite iti anuvartete. Tena iti trutiya. Tena iti trutiya samardhat krute itchetasmin visaye yatha vihitam pracchayo bhavati. Yadi samudayena sanya gamyate. Samudaya means the pracchaya and the prakriti both together are called samudaya. Samudayena sanya gamyate tarhi etad yatha vihitam
प्रत्ययो भवति। उदाहरणानि मक्षिकाभिः कृतं, मक्षिकाभिः कृतं अण्प्रत्ययः। मक्षिका मीन्स् हनी बी, मक्षिका शब्दात् अण्प्रत्ययः। माक्षिकं, माक्षिकं मीन्स् हनी, मधु। कार्मुकेन कृतम् इति अण्प्रत्ययः, कार्मुकम् इति रूपं भवति। कार्मुकं मीन्स् धनुः, ए bow. It is built up by, it is manufactured by a karmuka. What is karmuka? A person who is able to perform the work relating to bamboo sticks. With bamboo sticks he has created this bow. Saraghabhihi kritam. Saragha also honey bee. Saraghabhihi kritam इत्यर्थे सरघा शब्दात् अण्प्रत्ययः। सारघम, सारघम also means मधु, honey. पुत्तिकाभिः कृतं, पुत्तिका also honey bee. पुत्तिकाभिः कृतम् इत्यर्थे पुत्तिका शब्दात् अण्प्रत्ययः। पौत्तिकं भवति। पौत्तिकम also means madhu, honey. Then another short sutra we will take up. Kulaladibhyo vi tena krute sanyayam iti anuvartante. Kulala means potter. Kulaladi gane ye vartante shabdaah tebhyah tena krutam ityarthe vi prachayo bhavati. Samudayena chet samyagamyate. Kulalena krutam कौलालकम वी ऊ इत्यस्य अका आदेशः। कौलालकम पॉटर्स वर्क इत्यर्थः। वरुडेन कृतं वारुडकम द वर्क ऑफ ए लो कैस्ट पर्सन। निषादेन कृतं नैषादकम, निषाद मीन्स ए हंटर। कुंभकारेण कृतं कौंभकारम, द वर्क ऑफ ए पॉटर। सो दिस कुलालादिगणे ये वर्तन्ते तेभ्यः वि प्रत्ययो भवति तेन कृतम् इत्यर्थे। With this we will come to the end of our lesson with Shanti mantra. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti.